ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करम् लोकशङ्करम् अपार करुणामूर्तिम् ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुम् ध्यायामि तम् अहर्निशम् श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अस्तु, सर्वे आगताः इति मन्ये। इदानीं किञ्चित् रामोदान्तं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः अन्यपुस्तकं प्रति। रामोदत्तस्य प्रार्थनाश्लोकाः सन्ति। सुन्दरं महोदय, भवान् रामोदन्तप्रार्थनाश्लोकान् वदति वा? वदतु। प्रार्थनाश्लोकाः। अगजाननपद्मार्कं गजाननम् अगर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविदाशाखां वन्दे वाल्मीकि गोकुलम्। गोपदी मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालात्मजम्। सर्गकल्लोलसङ्कुलम् ग्राह महामीनम् लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमः श्रीराघवसुते रक्षसीले जगन्माता करुणादय धन्यवाद। सुंदर महोदय, भवान् प्रथम श्लोकद्वयं पठतु। प्रथम श्लोकद्वयम्।
श्रीशैं गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानुमत्समेत श्रीरामचन्द्र स्वामिने नमः। श्रीरामोदन्तं बालकाण्डकः श्रीपदिं प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम् वक्षसं श्रीरामो नमाकाव्यास्ते श्रीवाल्मीकि कंटिन्यू पण्णुमा ரெண்டாவது படிங்க ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படி पुत्रा विश्वसः पुत्रा இல்ல पुरा पुरा प्राचीन पुरा विश्वसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः शास्तां कुम्भकर्णा विभीषणौ। वेरी गुड बहु उत्तमम् श्रीनाथ सुप्रभातम श्रीनाथ महोदय இப்ப உங்ககிட்ட ராமோதந்தம் இருக்கா இருக்கு ஓகே அதுல தேர்டும் ஃபோர்த் ஸ்லோகமும் படிங்க ஓகே பேஜ் நம்பர் 2ல இருக்கு தேர்ட் ஸ்லோகம் திருத்தீய ஸ்லோகம் தேது தீவ்ரேண தபசா அதுல இருந்து கட்சிதா ஆரம்பத்துல ஆரம்பமே தேர்ட் தேது தீவ்ரேண தபசா பிரத்யக்ஷீகிருத்ய வெரி குட் வேதசம் வெரி குட் பவ்ரீரே வரானிஷ்டான் பவ்ரீரேச்ச வரானிஷ்டான் अस्मादाश्चर्य वेरी गुड वत्सला நல்லா படிக்கிறேன் படிங்கோ சதுர்த்த ஸ்லோகம் रावणो मानुषादन्यै अवध्यत्वं तथानुजः गुड निर्देवत्वे च करेक्ट निर्देवत्वेच्छया वेरी गुड कुंभकर्णौ वृणीत च एक्सलेंट நல்லா படிச்சேன் டெய்லி பாராயணம் பண்றீங்களா டெய்லி ஒரு 10 ஸ்லோகம் பண்ணுங்க சரியா அதுக்கு பண்ணறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரார்த்தனா ஸ்லோகம் படிச்சு பண்ணணும் சரியா ओके श्रीविद्या भगिनी भवती अनम्यूट मध्ये अस्ति वा श्रीविद्या पंचम षष्ठ श्लोकं पठतु विभीषणो विष्णुभक्तिं बव्रे सत्यगुणान्वितः तेभ्य एतान् वरान् दत्त्वा तत्रेण वान्तस्ते प्रभु இல்ல ஒரு நிமிஷம் तत्रैवान्तर्दधे तत्र एव अन्तर्दधे प्रभुः तत्र एव अन्तर्दधे प्रभुः पडिगो तत्रैवान्तर्दधे प्रभुः पडिगो तत्रैवान्तर्दधे प्रभुः रावणस्तु तदो गत्वा रणे जित्वा धनाधिपम् लङ्कापुरीं पुष्पकं च कृत्वा तत्र अवस्थशुकम् तत्रावसत् सुखम् பிரிக்க வேண்டாம் தத்ராவசத் சுகம் 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 जयश्री भगिनी पठतु श्लोकद्वयम् यातु दानास्तदः सर्वे रसादलनिवासिनः दशाननं समाश्रित्य लङ्कां च सुखमावसन् मन्दोदरीं मयसुधां परिणीय दशाननः तस्य सुत्पादयामास
தஸ்யாசு சு இல்ல இல்ல தஸ்யாமுத்பாதயாமாஸ தஸ்யாமுத்பாதயாமாஸ மேகநாத் ஆஹ்வயம் சுதம். उषा भगिनी भवती पठतु. रसां रसतलं चैव रसां रसातलम्. रसां रसातलं चैव विजित्य स तु रावणः लोकानाक्रमयन् सर्वान् जहार च विलासिनीः दूषयन् वैदिकं कर्म द्विजानर्दयति स्म सः आत्मजेन ततो युद्धे वासवं चाप्यपीडयत्. उत्तमं. कण्णन् महोदय भवान् इदानीं पठतु अग्रिमश्लोकद्वयम्. तदीयतरुरत्राणि पुनरानाय किङ्करः स्थापयित्वा तु लङ्कायाम् अवसच्चिराय सः. अवसच्च अवसच्च अवसत् प्लस् च अवसच्च चिराय सः. अवसच्च चिराय सः तस्मिन् अवसरे. करेक्टा படிக்கணும். ततस्तस्मिन् अवसरे ततः तस्मिन् अवसरे ततस्तस्मिन् अवसरे படிக்கணும். ततस्तस्मिन् अवसरे ततस्तस्मिन् तत फस्ट् शब्द प्रथम शब्दः ततः ततस्तस्मिन् ततस्तस्मिन् अवसरे विधातारं दिवौकसः उपगभ्यो चिरे सर्वं रावणस्य विचेष्टितम्. उत्तमम्. मोहन भगिनी भवती पठतु. तदा कर्णयः सुरैः साकं. कर्णय इल्ल आकर्ण्य तदाकर्ण्य तत् आकर्ण्य आकर्ण्य लबन्त शब्दः लेप् इरुक्कु अदुल आकर्ण्य. तदा कर्ण्य सुरैः साकं प्राप्य दुग्धो दधे स्थटम् पुष्टमवचु कृषिकेशं विधाता विविधैस्तवैः आविर्भूयात दैत्यारिः पप्रच्छ च पितामहम् किमर्थम् अगतोऽसि त्वं साकं दैवगणैरिति. ओके. நம்ம வந்து இன்னைக்கு विंशति श्लोकान् पठामः. विंशति श्लोकान् विंशति जानन्ति किल 20 श्लोकम् इन्नैक्कु पारायणं पण्णलाम. सरिया? ओके. श्रीनाथ जी भवान् अग्रे श्लोकद्वयं पठतु. நீங்க படிங்க. 15 16 படிங்க. श्रीनाथ கேக்குறதா? श्रीनाथ जी ओके. सुंदर महोदय भवान् पठतु 15-16 श्लोक. पीठं पीठाम् अपस्तस्मै न्यवेदयते तच्छुत्वोवाच तादार धातारं धातार इल्ल धातारम् अनुस्वारः अस्ति. हर्षयन् विष्टरश्रवाहाम् अलं बलेनात्मयोने गच्छन् दैवगणैः सखाम् अहं दासरथीर्भूत्वा हरिप्यामि दशाननम्. उत्तम. श्रीविद्या भगिनी भवती अग्रे पठतु. आत्मांश्च सुरा सर्वे. ஒரு நிமிஷம் आत्मांश्च आत्म अंशैः च आत्मांश्च आत्मांश्च चैच இல்ல அதுக்குனால தான் சொன்னேன். चैच இல்ல शैश्च आत्मांश्च सुरा सर्वे भूमो वानररूपिणः
जायेरन्मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे एवमुक्त्वा वितादारं तत्रैवानरदत्तत् இல்ல வானரனா பண்ணிட்டேன் நீங்க. வானரம் எங்க இருக்கு? தத்ர ஒரு நிமிஷம். தத்ர ஏவ அந்தர்ததே பிரபு. தத்ர ஏவ அந்தர்ததே பிரபு. அங்கேயே அந்த பிரபு வந்து அந்தர்தானம் ஆயிட்டார். எங்க அந்த வரத்தை கொடுத்துட்டு அங்கேயே மாயமாயிட்டார். அப்போ தத்ரைவாந்தர்ததே. சரியா? படிங்க. तत्रैवान्तर्ददे प्रभुः पद्मयोनिस्तु गीर्वाणैः समं प्रायात् प्रगष्टदिः प्रहृष्टधीः दीर्घैः प्रगष्टधीः. ओके, उत्तमम्. जयश्री भगिनी, भवती अग्रिम श्लोकद्वयं पठतु. अजीजनत्ततः शक्रो वालिनं नाम वानरं सुग्रीवमपि मार्ताण्डो हनुमन्तं च मारुतः पूरैव जनमाया पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं च पद्मजः एवमन्ये च विभूताः कपीन् आजनयन् बहून्. कपीन् अजनयन् बहून्. इपो अद्य वयं विंशति श्लोकान् पठितवन्तः இல்லையா? 20 ஸ்லோகான் பఠித்தவந்தः. இத பாராயணம் பண்ணுங்க. அடுத்த 5 ஸ்லோகம் நம்ம அடுத்த வர்க்கே பఠிஷ்யாமः. இப்ப என்னன்னா, இப்ப பாருங்க, எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதத்துல இருந்தே பாராயணம் பண்றேன். கரெக்டா? எந்த அந்த ஒரு இது வந்திருக்கு இல்லையா, சாமர்த்தியம், அந்த ஒரு ஞானம் வந்திருக்கு இல்லையா. இனிமே இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம் இருக்கோ, எந்த புஸ்தகமா இருந்தாலும் அத டைரக்டா நம்ம சம்ஸ்கிருதத்திலேந்து தான் படிக்கணும். சரியா? இப்போ நன்னாவே எல்லாரும் நன்னாவே படிக்கிறேன். இப்ப நன்னாவே புரியுது. இனிமே நீங்க வந்து சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறீங்களோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம், லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம், அப்புறம் சௌந்தர்ய லஹரி, எந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சாலும் அது எப்படி அப்படின்னா, நம்ம அந்த சம்ஸ்கிருத வெர்ஷன்ல இருந்தே படிக்கணும். அதை தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ அல்லது நம்மளோட மாத்ருபாஷாலேயோ எழுதிட்டு அதை படிக்க கூடாது. சரியா? அதுக்காக இந்த பாராயணம் நம்ம பண்றோம். I hope everybody is now able to read well directly from Sanskritam. Okay, idanim vayam reader 1 Sanskrit prathamadashah pustakasya dvitiya patham pashyamaha. Dvitiya patham udyamaha karya sadhakah iti. Udyamaha ityukte parishramah. Parishramah eva karya sadhakah. Parishramat eva अस्माकं कार्यस्य साधनं, कार्यस्य सिद्धता भवति, कार्यं सिद्धं भवति. केवलम् ईश्वर प्रार्थनया एव न भवति, ईश्वर प्रार्थनया एव भवति, परम् अस्माकं परिश्रमः, अस्माकं उद्यमः आवश्यकः. புரிஞ்சுதா நான் இப்ப சொன்னது? நம்ம உத்தியமம் பண்ணணும், நம்ம பரிசிரமம் பண்ணணும். அதோட சேர்ந்து கடவுளோட அனுகிரகம் இருக்கும்போது காரிய சித்தி ஆகும். அது எது சின்ன காரியமா இருந்தா கூட, பெரிய காரியமா இருந்தா கூட ஈஸ்வர பிரார்த்தனையில தான் ஆகும். ஆனா ஈஸ்வர பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன், நாராயணனை ஸ்மரண பண்ணிட்டேன், கையை கட்டின்னு உட்கார்ந்துருப்பேன்னா காரியம் நடக்காது. நாராயணனே கையை கட்டின்னு இருப்பார். என்ன சொல்வார்? நீ இந்த மாதிரி பண்ணு, இந்த மாதிரி பண்ணு, காரியம் நடக்கும் அனுகிரகத்துல அப்படின்னு. அதனால எது பண்ணணும்னாலும் உத்தியமாக ஏவ கரணியாக. புரிஞ்சுதா? இதானி பிரஷ்னோத்தராணி குர்மः वा? प्रश्नाः प्रश्नाः सन्ति किल? अत्र अभ्यासं पश्यन्तु. இங்க பிரश्न இருக்கு இல்லையா? எல்லாத்தையும் நீங்க பாருங்கோ. प्रथम प्रश्नः अस्ति. मोहना भगिनी, प्रथम प्रश्नं पठतु, उत्तरं वदतु. शाकटिकः कदा
शकटम् अनयत् शाकटिकः कदा कुत्र अस्मिन् प्रश्ने இந்த பிரश्नத்துல प्रश्नद्वयम् अस्ति ரெண்டு प्रश्नाः இல்லையா ரெண்டு प्रश्न என்னெல்லாம் कदा कुत्र शाकटिकः कदा अनयत् कुत्र अनयत् शकटं சரியா वदतु उत्तरं वदतु भगिनी वर्षासु नगरान्तरम् अनयत् आमा शकटम् अनयत् शाकटिकः कदा कदा नैनर्थो यप्पो ஒரே சப்தம் वर्षासु அப்புறம் कुत्र நகராந்தரம் குத்ரக்கு என்ன உத்தரம் வரும் நகராந்த இன்னொரு நகரத்துக்கு நகராந்தரம்னா இன்னொரு கிராமாந்தரம்னா இன்னொன்னு தேசாந்தரம் கிரகாந்தரம் அப்படின்னா இன்னொரு நகரத்துக்கு அனயத் சரியா இப்ப நம்ம கெஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நேர ஃபுல் சென்டென்ஸ் அங்க எழுதுவோம் நமக்கு தேவை கிடையாது we should be able to understand what I have to answer only that okay இது எதுக்கு சொல்றேன்னா என்ன கேக்குறாங்கிறது கரெக்டா புரிஞ்சுண்டு உத்தரம் எழுதணும் ஓகே கண்ணன் மहोदय भवान् इदानीं द्वितीय प्रश्नं पठतु कुतः शाकटिकः शकटं चलयितुं चलयितुम् ओके चलयितुं न अक्षमत् अक्षमत अक्षमत इल्ल ये what is the difference kannan mohoday tell me if I say akshamat and if I say akshamata what will be the difference between the two அலங்கு இல்ல அதுல ஒண்ணு ரைட் அந்த அலங்கு இல்லன்னா என்னன்னு அர்த்தம் ஏ what how does it make the difference ஓகே ரெண்டு நான் இப்படி கேக்குறேன் ரெண்டு என்ன லகாரஹ ரெண்டு என்ன லகாரஹ லங்க் லகாரஹ எக்ஸலென்ட் வெரி குட் சில சப்தத்துல லங்க் லகாரஹால ஹலந்தி இருக்கும் சிலதுல இருக்காது வெரி குட் வெரி குட் ஆத்மநேபதியா இருந்தா ஹலந்தி இருக்காது அதனால அப்படிதான் படிக்கணும் பரஸ்மைபதியா இருந்தா இருக்கும் நீங்க பரஸ்மைபதி மாதிரி படிச்சுட்டே அப்படின்னா அக்ஷமத்துன்னு படிச்சுட்டேன்னா what does it mean நீங்க அந்த தாத்துவே பரஸ்மைபதியா மாத்திரேன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் கரெக்ட் இல்லையா அப்படி பண்ணக்கூடாது குதஹ அதனால்தான் சம்ஸ்கிருத பாஷாயாம் இந்த அனுஸ்வாரா ஹலந்த் விசர்கா எல்லாம் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் மகாத்மியம் உண்டு அது அதுக்கு அர்த்தம் உண்டு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு அதனால கரெக்டா சொல்லணும் படிக்க குதஹ ஷாகட்டிஹ ஷகடம் சலயிதம் ந க்ஷமத ந அக்ஷமத குதஹங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் இதுல இந்த क्वेश्चनல குதஹ ந அக்ஷமத ஓகே இப்படி சொல்லுவோம் அக்ஷமதனா என்ன அர்த்தம் ந அக்ஷமத முடியல he is not able to முடியல கரெக்ட் முடியல கிம் சலயித்தும் கிம் சலயித்தும் ஷகடம் சலயித்தும் ஆமா குதஹ ஏன் அத சொல்லணும் இப்ப நீங்க குதஹனா இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் எதற்காக கிமர்த்தம் ஏன் அவனால ஷகடம் நிறுத்த முடியல ருத்தம் அபூத் கரெக்ட் கரெக்ட் எங்க ருத்தம் அபூத் எங்க சக்கர அதோட சக்கரம் ருத்தம் அபூத் பங்கே அந்த பங்கஹ எங்க இருந்தது பங்கஹான மடி மட் எங்க இருந்தது ருத்தம் ருத்தம் இல்ல ருத்தம்னா மாட்டின் உடுத்துன்னு அர்த்தம் சக்கரம் மாட்டின் உடுத்து அதனால எடுக்க முடியல அந்த பங்கஹா அந்த சேரு மடி வாட்டர் எங்க இருந்தது குத்ராசி ரத்யாயாம் வெரி குட் அப்ப ரத்யானா என்ன அர்த்தம் on the way road அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுங்க அன்ய சப்தம் வதத்து மார்க எக்ஸலென்ட் அப்ப ரத்யாயாம்னு இல்லைன்னா மார்கே அப்படின்னு வெரி குட் இப்படி ஒரு ஒரு சப்தமும் நமக்கு தெரியணும் அப்ப நம்ம எழுதுவோம் எப்படி ஆன்சர் ஃபுல் ஆன்சர் இப்ப சொல்லுங்க ஆரம்பிச்சு சொல்லுங்க ஃபுல் ஆன்சர் ரத்யாயாம் சகடம் சலயிதம் ந இல்ல இல்ல அதுதான் கேக்குறேன் அந்த ரீசன் சொல்லணும் குத்தஹ ஏன் நிறுத்த முடியல அந்த ஆன்சர் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா அந்த வாக்கியத்தை சொல்லுங்க
ரத்யாயாம் 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 சொல்லுங்க. ரத்யாயாம் பங்கே சக்கரம் வெரி குட். அத்தஹ சோ வெரி குட். இப்படி சொல்லணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காப்பிங் ஃப்ரம் த பேராகிராஃப் ஸ்ட்ரைட் அவே த ஆன்சர் இத மாதிரி சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? எக்ஸலென்ட், வெரி குட். உஷா மहोदय भवती वदतु तृतीय प्रश्नम्. ततः सः किम् अकरोत्? ततः सः किम् अकरोत्? அந்த சக்கடம் வெளியில வரல, மாட்டி நிறுத்து வரல, வெளியில மேல போகல. கிம் அகரோத்? சாக்கடிகः கிம் அகரோத்? ततः सः भगवन्तं சுக்ரோஷ. அவ்வளவுதான். பகவந்தம் நாராயணம் பிரதி சுக்ரோஷ. எதுவும் பண்ணல, நாராயணான்னு பகவன் கிட்ட அழுதான், அவ்வளவுதான். வெரி குட். ஜெயஸ்ரீ பகினி அக்ரிம பிரश्नं पठतु. भगवान् किं 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 भाषत? இல்ல 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 கிம் பாஷத் இல்ல. கரெக்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. கிம் கிம பாஷத் கிம பாஷத் தால ஹலந்த் இருக்கா? இப்பதானே கண்ணன் மகோதயிட்ட சொன்னேன். ஹலங் இல்ல. அப்ப எப்படி தெரியும்? பாஷத பாஷத இல்ல இல்ல கிம் அபாஷத. கிமபாஷத 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 சாக்கட்டிகம். கிமபாஷத சாக்கட்டிகம் அபாஷத. இப்ப சொல்லுங்க, அபாஷத்துல என்ன தாத்து? அபாஷத்துல பாஷ பாஷ தாத்து. பாஷ தாத்து. அது பரஸ்மைபதியா ஆத்மநேபதியா? அது வந்து ஆத்மநேபதி. எப்படி தெரியும்? அபாஷத்தனா ஆத்மநேபதி ந அபாஷத்த. ரைட், அது அபாஷத்த. ஓகே, பாஷ தாத்து என்ன மீனிங்? பாஷனா என்ன? அதுக்கு இன்னொரு பரஸ்மைபதி தாத்து சொல்லுங்க ஸ்பீக்கிங்க்கு. வது தாத்து. வெரி குட். இது என்ன லக்காரஹால இருக்கு அபாஷத்த? அபாஷத்த லங் லக்கார. வெரி குட். அப்ப வது தாத்து லங் லக்காரஹா சொல்லுங்க. வது தாத்து வது பரஸ்மைபதி. லங் லக்காரஹா சொல்லுங்க. லங் லக்கார. ஒரே ஒரு பந்த எப்படி சொல்ற? பந்து ஏன் பொருள்? பத் சொல்லுங்க. அவதத். அவதத். அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். ஃபுல்லா வேண்டாம், ஃபுல்லா வேண்டாம். அவதத் அவதத். அந்த அவதத்ல ஹலந்த் இருக்கா? இல்ல, இருக்கு. அவதத் பரஸ்மைபதி, அதனாலதான் அவதத்துன்னு சொன்னோம். அது பரஸ்மைபதி. ஆனா பாஷ தாத்து ஆத்மநேபதி, அதனால அபாஷத ஹலந்த் கிடையாது. ரெண்டுக்கும் மீனிங் சேம். वद धातु परस्मैपदी लङ्लकारः हलन्त अस्ति. भाष धातु आत्मनेपदी लङ्लकारः अभाषत हलन्त न अस्ति. समान अर्थः. पुरिंजुदा? पुरियदा? सो अभाषत. इनमें ग्रामेटिकली थिंक பண்ணணும் ஒவ்வொரு சப்தம். சரியா? உத்தமம். அபாஷத என்ன சொன்னார் பகவான்? भगवान् शकटस्य अभाषत. शकटस्य ஒரு நிமிஷம். शकटस्य अभाषत वा? शकटத்துட்ட சொன்னாரா? அந்த வண்டிட்ட சொன்னார் அவர். शाकटिकम् अभाषत. எதுக்கு ஷஷ்டி? शाकटिकम् अभाषत. मम सहायं वाञ्छसि चेत् उत्तिष्ठ. चोदय. சக்கரம் ஸ்கந்தேன பிரச்சாலய. இங்க 3 காரியம் அவர் பண்ண சொல்லியிருக்கார் பகவான். என்னெல்லாம் சொல்லுங்க. அந்த சப்தம் மாத்திரம் சொன்னா போணும். 3 காரியம் என்ன? 3 காரியம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் என்ன? உத்திஷ்ட. உத்திஷ்ட. செகண்ட் இரண்டாவது துர்யௌ சோதய. துர்யோ வேண்டாம், ஒரு நிமிஷம். துர்யோ வேண்டாம், சோதய.
சோதய. அப்புறம் மூணாவது ஸ்கந்தேன வேண்டாம், பிரச்சாலய. 3 கிரியாபதம் சொல்லுங்க, 3 கிரியாபதம் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லுங்க. உத்திஷ்ட, உத்திஷ்ட, சோதய, பிரச்சாலய. அவ்வளவுதான். இது 3 எந்த லகாரத்துல இருக்கு? லோட் லகாரத்துல இருக்கு. பண்ண, நீ எழுந்துரு, 2 மாடுகளையும் நகத்து, தோள்களினால் தள்ளு சொல்ற இல்லையா? லோட் லகாரக. புரிஞ்சுதா? ஓகே, குட். நவ் த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, श्रीविद्या भगिनी भवती पठतु। पञ्चमः प्रश्नः। कदा केन कारेण शकटं पङ्कात् निरगात्? वेरी गुड. कदा केन कारणेन शकटं पङ्कात् निरगात्? எந்த காரணத்தினால், எப்பொழுது? இந்த क्वेश्चनல 2 இருக்கு, 2 பாகம் இருக்கு. கதா கேன காரணேன, கதா கஸ்மின் சமயே, கேன காரணேன தெரியும். शकटம் பங்காத் நிரகாத், शकटம் பங்கத்திலிருந்து, பங்கஹானா என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? மட், த மட்டி வாட்டர், சேரு, அதுல இருந்து நிரகாத் வெளியில வந்துடுத்து. ஆனா எப்ப வந்தது? எந்த காரணத்தினால்? கதா கேன காரணேன. வதத்து பகினி. भगवत् सहायेन शकटं பங்காத் நிரகாத். சரி, கரெக்டா சொன்னேன். பகவத் சகாயேன, பகவதः சகாயேன. கதா கேன காரணேன சொல்லிட்டேன். யாரு காரணத்தினால்? பகவான் காரணத்தினால. ஆனா கதா எப்போ? பகவான் ஹெல்ப் பண்ணார். ஆனா எப்போ எப்போ ஹெல்ப் பண்ணார்? கையை கட்டிட்டு சும்மா அவன் உட்கார்ந்து இருந்தான்னா பண்ணிருப்பா? அந்த சொல்லுங்க, எப்படி கதான்னு கேட்கும் போது ஆன்சர் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்? Now I am teaching all of you how to frame answers. அதனாலதான் இவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். புரியுதா? இப்ப கொஸ்டின் என்ன? கதா எப்பொழுது. அப்ப நீங்க எப்படி ஆன்சர் ஆரம்பிக்கணும்? யதா, when he did something like this. யதா, when he did something, then பகவான் அவருக்கு சகாயம் பண்ணார். பகவதः சகாயேன இல்லையா? அப்ப அவன் என்ன பண்ணினா? அத சொல்லணும். he tried. அந்த என்ன ட்ரை பண்ணாங்கறத யாரு சொல்றான்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, சுந்தர மகோதய பவான் வததி வா? ததா ததா கிருதே. ரைட், யூ ஆர் வெரி நன்னா சொன்னேன். ததா கிருதே, ததா கிருதேனா அப்படி அவன் செய்த போது, ததா கிருதே, ததானா அப்படி செய்யும் போது, அப்படி செய்ய போது பகவதः சகாயேன शकटம் பகிராகச்சத். ஆனா எப்படி செய்யும் போது அதையும் சொல்லணும். புரியுதா? ததா கிருத்தேனா அப்படி செஞ்சான், அப்போ வண்டி வெளியில வந்துடுத்து. எப்படி செஞ்சான்? மை क्वेश्चन. சோதய பிரஜாலய. எக்ஸலென்ட், வெரி நைஸ். அத கொஞ்சம் மாத்தணும். வெரி குட். அவன் என்ன பண்ணினா? துரியவுனா அந்த 2 மாடுகளையும் இல்லன்னா ஹார்ஸ் எது கட்டிருக்கோம் அது 2த்தையும் சோத டிரைவ் பண்ணினான். ஆனா சோதைங்கிறது லோட்ல காரத்துல இருக்கு. நீங்க இப்போ பாஸ்டன்ஸ்ல சொல்லணும். அவன் 2 மாடுகளையும் நகித்தினா, ஸ்கந்தேன தோள்களினால் அதை புஷ் பண்ணினா. அப்போ பகவதः சகாயேன. அப்போ லங்லகார யூஸ் பண்ணுங்க, சோதய பிரச்சாலயல. புரியுறதா வாட் ஐ எம் சேயிங்? ஓகே, உஷா பாக்ய சொல்லுங்க. शकटिका शक्रेण चोदय, स्कन्देन प्रचालय, ते भगवतः साहाय्येन शकटं निरगात्. வெரி குட் ட்ரை, எக்ஸலென்ட் ட்ரை. கொஞ்சம் அதுல நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும், பட் வெரி குட் ட்ரை. உஷா பகினி பவதி வததி வா? அந்த சோதயாவ லங்லகாரத்துல பண்ணுங்க. அச்சோதயத். அவ்வளவுதான். அச்சோதயத். அச்சோதயத். துர்யவ் அச்சோதயத். அப்புறம் பிரச்சாலய லங்லகாரத்து.
அப்ரச்சாலயத். அப்படி வராது. அதை நான் அப்புறமா அதுக்கு யுக்தி சொல்லி தரேன். ஏன்னா பிராங்கிறது உபசர்கம் இருக்கு இல்லையா, அதனால உபசர்கம் எடுத்துட்டு அச்சாலயத் பிராச்சாலயத் சொல்லுவோம். பிராச்சாலயத் ததா பகவதः சாहाय्येन शकटं पङ्कात् निरगात्. Okay, now I will repeat the answer. Just நான் இது 1 minute பகினி ஏக நிமிஷா. இது நான் ஆன்சர் கஷ்டம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை, எப்படி நம்மளோட வாக்கிய நிர்மாணம் பண்ணணும், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை எப்படி வாக்கிய நிர்மாணம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? இப்ப ஒரு விஷயம் சம்பூர்ண வாக்கியம் சம்பூர்ண உத்தரம் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆன்சர் அகம் வதாமி பவந்தः शृण्वन्तु. இந்த क्वेश्चन எப்படி? கதா கேன காரணேன शकटं பங்காத் நிரகாத். கதா எப்பொழுது, கேன காரணேன எந்த காரணத்தினால், शकटம் அந்த பங்கத்திலிருந்து வெளியில வந்தது. அப்போ 2 क्वेश्चन இருக்கு. என்ன எழுதணும்? கேன காரணேன தெரியும், பகவதः சாहाय्येन. இப்ப கதா அப்படின்னா எப்பொழுது, எப்போ அவன் இந்த 2 வேலையும் பண்ணினானோ அப்பதான் பகவதः சாहाय्येन. அப்ப அந்த 2 வேலையும் ஒரே 2 வார்த்தையில சொல்லிடலாம். எப்படி? யதா சாகடிகா அந்த வண்டிக்காரன் துர்யௌ அச்சோதயத், உஷா பகினி சொன்ன மாதிரி துர்யௌ அச்சோதயத், சக்கரம் ஸ்கந்தேன பிராச்சாலயத் ஸ்கந்தத்தினால அந்த சக்கரத்தை நகித்தினானோ, ததா அட் தட் டைம் பகவதः சாहाय्येन அப்போ பகவானோட சகாயத்தினால शकटம் பங்காத் நிரகாத் பங்கத்திலேது வெளியில வந்தது. புரியுதா எல்லாருக்கும்? அவகச்சந்திவா சர்வே? உஷா பகினி பிரிச்சது. நம்ம இப்படி யதா சாகடிகः ஸ்வயமேவ பரிஸ்ரமம் பரிஸ்ரமம் அகரோத். ஓகே, பரிஸ்ரமம் அகரோத். நம்ம அதை டீடைல்டா சொல்றோம். அவ உத்தியமம் அகரோத். அப்ப என்ன பரிசிரமம் பண்ணாங்கிறத நான் இந்த சப்தம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக அப்படி சொன்னேன். சோதயாவோட அச்சோதயத் பண்ண நமக்கு தெரியணும், பிரச்சாலயாவோட லங்லகார பண்ணறதுக்கு நமக்கு தெரியணும், அது சொல்லி கொடுத்தேன். பிராச்சாலயத் புரியுதா? ஏன்னா இனிமேல் லங்லகார பிரயோகம் தெரியணும் இல்லையா, அதுக்காக. அகரோத் நீங்க சொன்னது ரைட்டு தான், அப்படியும் எழுதலாம். ओके, इदानीं सर्वे अवगच्छन्ति वा? अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः. 5 प्रश्नाः सन्ति. कृपया नोट्बुक् मध्ये 5 उत्तराणि लिखन्तु. 5 அந்த உத்தரங்களை எழுதுங்கோ. அதுக்கப்புறமா இங்க இது பத்தி சந்தி பத்தி எழுதிருக்கு, அதை நம்ம கொஞ்சம் படிப்போம். இன்னைக்கு ஸ்வர சந்தி கொஞ்சம் படிச்சோம் இல்லையா, அதுல அடுத்த நியமம் இப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். அதுக்கு முன்னாடி இதுல செகண்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். அகார லோப சந்திஹி. சில இடத்துல அகாரம் இருக்கும். அகாரஹ இत्युक्ते किम्? अ इति अक्षरम्, अ इति स्वरः இல்லையா? சந்திஹி யதா வயம் குர்மஹ, நம்ம சந்தி பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணும்போது சில இடத்துல அகார லோபஹ. அகாரனா லோபஹானா என்னன்னா இட் இஸ் டிராப்ட், இட் இஸ் டேக்கன் அவே. when you do the சந்தி அகாரம் இருக்காது, எடுத்துருவோம் நம்ம. அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் லோபஹாங்கிற சப்தம் இங்க சம்ஸ்கிருதத்துல அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். அகார லோபஹா அது பவதி. அப்படின்னா என்ன நினைச்சுக்கணும்னா, சந்தி பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணும்போது சில இடத்துல அகார அக்ஷரஸ்ய லோபஹா பவதி, அதனால அகாரத்தை டிராப் பண்ணிடுவோம். எங்கெல்லாம் பாருங்க, டு இண்டிகேட் திஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் அப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, ஆனா அங்க இருக்குன்னு தெரியணும் இல்லையா, டிராப் பண்ணிடுறோம். பட் we should know that a exists there இல்லையா? அப்போ என்ன பண்றோம், அங்க ஒரு சின்னம் ஆட் பண்றோம், சைன். அது என்ன சின்னம்? இப்படி ஒரு எஸ் மாதிரி இருக்கும். வாட் இஸ் தட் கால்ட்? அவக்ரஹ. அவக்ரஹன்னு பேரு. அந்த அவக்ரஹ சின்னம் அங்க ஆட் பண்ணுவோம். நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். கிருதே பிளஸ் அகம், கிருதே பிளஸ் அகம். அப்போ அங்க என்ன ஆகுது, அங்க ஆகிறது டிராப் பண்ணிடுறோம், லோபஹா. அகார அக்ஷரஸ்ய லோபஹா. அப்ப என்ன ஆகும், கிருதேஹம். ஆனா அந்த அக்ஷரத்தை இடத்துல ஒரு சின்னம் போட்டிருக்கோம். என்னது அது? அவக்ரஹ சின்னம்.
சோ கிருதேஹம். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது பாருங்க, தே பிளஸ் அத்ர. அப்போ அங்க அகார அக்ஷரஸ்ய லோபஹ தேத்ர அவக்கிரக சின்னம். அதே மாதிரி விஷ்ணு அவ. அப்ப என்ன இருந்தது? விஷ்ணு லோபஹ அவக்கிரக சின்னம். ஏதே அவதன், ஏதே வதன். அவ எடுத்துட்டு லோபஹ அனந்தரம் அவக்கிரக சின்னம். புரிஞ்சுதா? இது ஒரு வித நியமம். எங்க இப்படி வருங்கிறத நான் அப்புறமா நான் சொல்றேன். ஏன்னா நியமாக சந்தி. ஓகே, அடுத்த நியமாக, அடுத்த சந்தி விசேஷம் ஹ்ரஸ்வ அகாரஸ்ய. இப்போ ஹ்ரஸ்வ அகாரஹான என்ன? ஹ்ரஸ்வ அக்ஷராணி ஜானந்தி கில சர்வே. ஆ இல்ல, ஹ்ரஸ்வ அகாரஸ்ய விசர்கஸ்ய ச பிரதமம் ஓகாரோ பவதி ததனந்தரம் அகாரஸ்ய லோபசந்திஹி. இங்க ரெண்டு நியமம் என்னன்னா, இப்போ செகண்ட் சப்தா சந்திஹினா என்ன அர்த்தம்? சந்திஹினா ஜாயினிங் ஆஃப் தி டூ வேர்ட்ஸ். Okay, when you join, the second word begins with hrasva akara. The second word begins with hrasva akara, and the first word ends with o. Okaro bhavati. First prathama shabdasya okaro antaha, dvitiya shabdasya akaraha. அப்படி இருந்தனால் என்ன ஆகும்? அங்க நம்ம எப்படி ஓகார வந்தது பிரதம சப்தஸ்ய அந்தஹா அப்படிங்கிற நியமம் பார்க்கிறோம். இங்க பாருங்க, ஈஸ்வரோ பவதி, சோ ஹசத், ஏஷோ வதத் இருக்கு இல்லையா? இந்த மூணு சப்தத்திலையும் பிரதம சப்தஸ்ய அந்தத்துல என்ன ஆயிடுச்சு? ஓ ஓ ஓன்னு ஆயிடுதா? ஆனா என்ன இருக்கணும்? விசர்க இருக்கணும். எப்படி? ஈஸ்வரோங்கிற இடத்துல ஈஸ்வரஹ, சோங்கிற இடத்துல சஹ, ஏஷோங்கிற இடத்துல ஏஷஹ. அப்ப என்ன நியம அர்த்தம் எடுத்துக்கணும் நம்ம? நியமம்னா ரூல். என்ன ரூல்? விசர்க பிரதம சப்தஸ்ய அந்தத்துல விசர்க இருந்ததுன்னா, த்விதீய சப்தா அகாரத்துல பிகின் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த விசர்கத்துல இடத்துல விசர்கத்தை எடுத்துட்டு ஓ போடணும். அது ஒரு நியமம். இது விசர்க சந்தியோட நியமம். புரிஞ்சுதா? இப்ப பார்க்கலாமா? ஈஸ்வரஹா பிளஸ் அவதி, ஈஸ்வரஹா பிளஸ் அவதி. அப்ப அது என்ன ஆகும்? ஈஸ்வரோவதி. ஆகிற அக்ஷரம் என்ன ஆயிடுத்து? அவக்கிரக சின்னம். இதே மாதிரி சஹ பிளஸ் அஹசத். ஹஸ் தாத்து தெரியும் இல்லையா? டு லாஃப். சஹ அவசத். And I want to join. Then you should remember this rule. என்ன? விசர்கத்துக்கு அப்புறம் என்ன வருது? அக்ஷரம். அப்போ விசர்கம் என்ன ஆயிடும்? ஓ. அப்ப என்ன வருது? சோ. And a becomes what? அவக்கிரக. அகாரஸ்ய லோபஹ. சோ ஹசத். Similarly, திருத்திய உதாரணம், ஏஷஹ அவதத். Same rule. ஏஷஹ விசர்க, ஆஹ அவதத் அக்ஷரம். அப்போ விசர்கம் என்ன ஆகும்? ஓ. ஏஷோ. அவதத்ல என்ன ஆகும்? அவக்கிரக. சோ ஏஷோ வதத். இதுதான் விசர்க சந்தியோட நியமம். அதனால இனிமே எங்க வேணாலும் நீங்க விசர்க சந்தி இருக்கிற, விசர்க அக்ஷரம் இருக்கிற ஒரு சப்தம் பாக்குறேன், அதுக்கப்புறம் ஆரம்பத்துல இருக்கிற ஒரு சப்தம் பார்த்தா சந்தி பண்ணலாம். எப்படி பண்ணணும்? பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ரூல். என்ன ரூல்? விசர்க becomes ஓ, becomes அவக்கிரக, அகாரஸ்ய லோபஹ. இது ஒரு நியமம். நினைவச்சுக்கலாம். எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வருமோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஆல்ரைட், ஓகே. நான் திருத்திய இந்த ஒரு நியமம் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் விசர்க சந்தியோடங்கிறத நினைவு வச்சுக்கணும். ஆஃப்டர் விசர்க அகாரக்ஷரம் இருந்ததுன்னா விசர்க becomes ஓ, becomes அவக்கிரக. That's it. Okay. Now திருத்திய क्वेश्चन. ஒரு பிரத்யயः நம்ம நிறைய வயம் படித்தவந்தः. பஹவः பிரத்யயாः படிச்சோம் இல்லையா? ஸ்வா, ல்யப், தவது எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? இப்போ நிச்சுன்னு ஒரு பிரத்யம் நான் பிரதம பாடத்திலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நிச்சு, நிச்சு பிரத்யை, நிச் பிரத்யை அப்படின்னு. இப்போ நிச் பிரத்யம்னா என்ன?
இப்போ ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை ஒரு வேலை பண்ண வைக்கிறான். பாடயதி சக ஸ்வயமேவ ந கரோதி காரயதி. அப்ப அதுல நிஜந்த. அப்ப எந்த சப்தத்துல நிச்ச பிரத்யயம் இருக்கோ அத நிஜந்த சப்தாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எந்த சப்தத்துல லெப் பிரத்யயம் இருக்கோ what do we call them? லெபந்தாக. எந்த சப்தத்துல துவா பிரத்யயம் இருக்கோ துவாந்தாக இல்லையா, துமுந்தாக. அதே மாதிரி நிஜந்தாக. இப்ப இந்த திருத்திய பிரश्नத்துல என்ன கேட்டிருக்கா? நிஜந்த ரூபைஹி வாக்கியானி பூரயத. நீங்க இங்க என்னெல்லாம் பிராக்கெட்ல கொடுத்திருக்காளோ அதுல நிஜந்த ரூபம் யூஸ் பண்ணி வாக்கியானி பூரயத. நம்ம இதே ஃபர்ஸ்ட் பாடத்துல படிச்சிருக்கோம். So remember that without turning the page, tell me. பிரபாதே, இந்த மார்னிங் டைம். அம்மா என்ன பண்ணுவா, அப்பா என்ன பண்ணுவா? early morning. பிரபாதே பிதா புத்திரம் டேஷ் பிரபுத். பிரபுத்துங்கிற தாத்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கா. அதுல நிஜந்த யூஸ் பண்ணணும். அவகதம். இதானீம் கஹ வததி. இப்ப சொல்லுங்க. பிரபாதே பிரபோதயதி. பிரபோதயதி பிரபோதயதி. எழுப்புகிறார். தானே எழுந்துக்கிறது இல்ல. பிரபுத்தியதே அது தானே. இப்ப நான் எழுந்துட்டேன்னா இல்ல அவன் எழுந்துட்டான்னா ஸ்வயமேவ பிரபுத்தியதே. நிறைய ஆத்துல குழந்தைகள்லாம் தானே எழுந்துன்றோம் சமத்தா இல்லையா. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? புத்திரஹா பிரபுத்தியதே. ஆனா சில ஆத்துல அப்பாவும் அம்மாவும் எழுந்துடா 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 ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுடான்னு சொல்லணும். அப்போ அப்பா என்ன பண்ணுவார்? பிதா புத்திரம் பிரபோதயதி. எழுந்துக்கிறார், எழுப்புகிறார். அத எழுப்புகிறார் தான் நிஜந்த் நிச்சு பிரத்யய. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. இப்ப द्वितीय வாக்கியம் பார்க்கலாமா? மாதா சிசும் க்ஷீரம். மாதா அம்மா இருக்கா, குழந்தைக்கு அழகு, அதனால பாட்டில்ல டம்ளர்ல பால் கொண்டு வந்து தரா. சரியா? சொல்லுங்க. என்ன வரும்? பாதாத்து. பாதாத்து. அம்மா ஸ்வயமேவ குடிச்சா என்ன சொல்லுவோம்? அம்மா ஸ்வயமேவ குடிச்சா என்ன சொல்லுவோம்? பிபதி. வெரி குட், வெரி குட். ஆனா அம்மா குழந்தைக்கு கொடுக்கிறா. பாயயதி. பாயயதி. எக்ஸலண்ட். பாயயதி. பிபதி பாயயதி. பிரபுத்தியதே பிரபோதயதி. வெரி குட். ஓகே. திருத்தீய பாடம். குருஹு பாலான். குரு ஸ்வயம் படிக்கிறார். ஆனா இப்ப என்ன பண்றார்? குழந்தைகள்லாம் இருக்கா. பாலாஹா சந்தி பாலகாஹா சந்தி. பாடம் பட்டுதாத்து. நிச்சயரூபம் சொல்லுங்க. பாடயதி. பாடயதி. ஜெயஸ்ரீ பகினி பாடயதி லடா கிடையாது. பாடயதி. 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 வெரி குட். நிச் பிரத்யே. இப்போ எல்லாருக்கும் நிச் பிரத்தி சர்வே அவகச்சந்திவா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஃபோர்த். ஸ்ரீநாத் ஜி இருக்கேலா? ஸ்ரீநாத். ஓகே. நான் சதுர்த்த வாக்கியம். சகடம் ஜனான். இப்ப ஒரு சகடம் இருக்கு. சகடம் என்ன பண்றது? வண்டி. ஜனான் ஜனங்களை. நகரம் நகரத்திற்கு. பிராப்தாத்து. நெக்ஸ்ட் பிரசாலயதி. நானா எங்க சல்லு? ஒரு நிமிஷம். இங்க என்ன சொல்லிருக்கா? பிராப்பு தான் சொல்லணும். சல்லுலாம் சொல்லக்கூடாது. டோன்ட் சேஞ்ச் தி தாத்து. பிராபயதி. இப்போ சகடம் தானாவே போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜனங்கள் தானாவே போறா. ஒருத்தன் இருக்கான் தானாவே நடந்து போறான்னா பிராப்னோதி. ஆனா வண்டி அவனை எடுத்துட்டு போறது பிராபயதி. அதுதான் நிச். புரியுதா? ஓகே. Now let us go to fourth question. Drish, Creed and Krit. Etesham nijantaihi rupaihi vakyani rachayata. இப்போ இங்க 3 தாத்து சொல்லிருக்கா. என்னெல்லாம் தாத்து? திருஷ் தாத்து, கிரீட தாத்து, கிரு தாத்து. இது 3 தாத்துக்கும் நிச் பிரத்யே சொல்லுங்க.
ओके नौ आई एम गोइंग टू आस्क उषा भगिनी भवती वदतु दृश् धातु निच् प्रत्यय சொல்லுங்க எப்படி தெரியுமா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இப்ப திருஷ் தாத்துனா இப்ப பட்டு தாத்துனா ஃபர்ஸ்ட் படத்திய பாத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிச்சுக்கு வரணும் பாட்டயத்து அதே மாதிரி திருஷ் தாத்து அவன் பாக்கறான் அவன் காண்பிக்கிறான் அவன் காண்பிக்கிறாங்கிறது தான் திருஷ் தாத்து நிச்சு பிரத்யம் சொல்லுங்க பஷ்யதி என்னம்மா காதுல வேல இல்ல பாஷ்யதி வருமா இல்ல வராது திருஷ்யே யூஸ் பண்ணணும் ஐ எம் கிவிங் யூ a hint சொல்லுங்க திராஷ்யதி தெரியல சொல்ல போற தெரியல வேற யாரு சொல்றா ஐ ஹவ் அன்மியூட்டட் எவரிபடி चित्रं दृश्यति दृश्यति இல்ல you are coming closer both of you दर्शयति क्लियर पश्यति दर्शयति ओके ऑल राइट இப்போ क्रीड அது சொல்லலாமே சொல்லுங்க क्रीडति स्वयमेव क्रीड निच् प्रत्यय என்ன வரும் क्रीडायति இப்ப क्रीडातु करोति அதுக்கு நிச் சொல்லுங்க யாரு சொல்லப்போறா क्रीडातु करोति இப்போ குழந்தைகள் காரியம் பண்றது ஏதான கிளீன் பண்றது இல்லன்னா படிக்கிறது எல்லாம் பண்றது ஆனா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிடுறது அப்ப அம்மா என்ன சொல்ற காரயति करोति कारयति पिबति पाययति पश्यति दर्शयति पठति पाठयति प्रबुध्यति प्रबोधयति प्राप्नोति प्रापयति निच् प्रत्यय सर्वे अवगतवन्तः वा उत्तमम् இப்ப பஞ்சம பிரஷ்னஹ என்னன்னா இங்க ரெண்டு சப்தம் கொடுத்திருக்கா சரியா பாண்டம் மாதா இதுக்கெல்லாம் பர்யாய பதம் சொல்லணும் நீங்க இதுலயே கொடுத்திருக்கா அத நீங்க பர்யாய பதம் நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க சரியா ஐ எம் கிவிங் யூ as your own work சரியா பாண்டம் மாதா இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க சரியா சோ இந்த லெசன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா now I am going to show you little bit about swara sandhi. I will share one document. You can note it down. We did one rule about it. இல்லையா இப்போ द्वितीय नियमம் प्रति गच्छामः இப்ப தெரியுதா சித்ரம் இதுல தெரியுதா सर्वे पश्यन्ति वा தெரியுதா वदन्तु उत्तम ओके ஓகே யாரோடு இதுல இருந்து ரொம்ப சத்தம் வருது ரைட் ஓகே ஏன்னா நாய்ஸ் வருது அதனால there is audio disturbance so I'm muting whichever mic has got some problem I'm muting them okay now you can see okay இப்ப நம்ம ஸ்வர சந்தின்னு படிச்சோம் சந்தி I'm recap கொஞ்சம் பண்ணிட்டு I will go to the next rule okay ஸ்வர சந்தி எங்க ஸ்வராட்சராணி சந்தி தத்ர ஸ்வர சந்தி அத அச்சு சந்தின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அச்சுங்கிறது ஸ்வராட்சராணி ஸ்வரவர்ணாக அதுல சதுர்வித பேதாக சந்தி 4 பேதங்கள் சவர்ண தீர்க்க சந்தி அதுவும் ஸ்வர சந்தியோட பிரதம பாகः பிரதம பேதः ஃபர்ஸ்ட் பேதः சவர்ண தீர்க்க சந்தி சரி அதுதான் இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் அப்புறம் குணசந்தி அப்புறம் விருத்தி சந்தி அப்புறம் யன சந்தி இது 4 ஸ்வர சந்தியோட பேதாக டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வர சந்தி நம்ம சவர்ண தீர்க்க சந்தி அது படிச்சோம் சவர்ணனா என்ன சமான வர்ணாக எது சமானமா இருக்கோ அது தீர்க்கமா ஆயிடும் தீர்க்காட்சரமா ஆயிடும் அ பிளஸ் ஆ பிளஸ் ஆ அப்புறம் அ பிளஸ் ஆ ரெண்டும் ஆ பிளஸ் ஆ இருந்தாலும் ஆ சோ சதுர்வித
அங்க அக்ஷராணி சந்தி. அதுல எல்லாமே சந்தி பண்ணவன் என்ன ஆகும்? தீர்க்க. அதனால இது பேரு சவர்ண தீர்க்க சந்தி. அத்ய குணசந்தி விஷயே பட்டாமஹா. சுந்தர மகோதய, நீங்க இதோட வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா? நம்ம எல்லா பேதம் படிச்சப்புறமா அனுப்புவேன். இன்னைக்கு எத்தனை உங்களால காப்பி பண்ண முடியறதோ பண்ணி நீங்க எக்ஸாம்பிள் படிங்க. சோ நம்ம இதுல சவர்ண தீர்க்க சந்தி படிச்சோம். ஓகே, நவ் we will do this. Yes, anybody is asking something? Okay, now we will do the guna sandhi. Okay, guna sandhi. Guna na என்னன்னா ஒரு சந்திக்கும் இப்ப நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபார்முலான்னு சொன்னேன். what did we use? the word formula. இல்லையா? the great mathematicians before us, they have given us lot of formulae. இல்லையா? அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி we solve the problems. Similarly, Panini Mahodaya, Panini Vayyakaranaha, Kim Kritavan, நம்மளுக்கு சூத்திரம் ஃபார்முலா மாதிரி ஒரு சந்திக்கும் ஒரு விஷயத்துக்கும் he has given us formulae, he has given us சூத்திரம். சரியா? இப்ப குணசந்திக்கு என்ன சூத்திரம் கொடுத்திருக்கார் அவர் அப்படின்னா, அதே குணஹான்னு ஒரு சூத்திரம் கொடுத்திருக்கார். குணவர்ணாகா. இப்போ தீர்க்க அக்ஷராணின்னா எனக்கு தெரியும். ஆ, ஈ, ஊ, ரு, இதெல்லாம் தீர்க்க அக்ஷரம்னு எனக்கு தெரியும். சோ சவர்ண தீர்க்க சந்தினா என்ன அப்படின்னு எனக்கு புரியும். இப்ப குணசந்தியில குணாட்சராணினா என்ன, குண அக்ஷரம்னா என்ன எனக்கு தெரியாதே. அப்போ வையாக்கரணாக பாணினிக வதத்தி, எதெல்லாம் குணாட்சரம் தெரியுமா? அதே குணஹா அப்படிங்கிறது. அப்படின்னா என்ன? அ, ஏ, ஓ. அதாவது இந்த அர் இருந்ததுன்னா ஏ அண்ட் ஓ ஆகும். இதுதான் குணாட்சரம். ஏ அண்ட் ஓ தான் குணாட்சரம். அதே அதே குணஹா அப்படின்னா இந்த அ அக்ஷரத்துக்கு அப்புறமா அ, இ, உ இருந்ததுன்னா ஏ, ஓ, அர் ஆகும். அது எப்படி? இப்போ குணசந்தியோட சூத்திரம் அதே குணஹா, ஆத் குணஹா. அந்த குணசந்தியோட சூத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கான். ஆத் குணஹா. ஆத்னா என்ன அர்த்தம்னா அ ஆதி. அதாவது ஆ இதுக்கு அப்புறமா ஆத் பஞ்சமி விபக்தி. இந்த அ இல்லைன்னா ஆக்கு அப்புறமா இ இல்லைன்னா உ இல்லைன்னா ரு இருந்ததுன்னா எப்படி மாறும்? குணஹா. இந்த குணாட்சரம் ஆகும். எதெல்லாம் குணாட்சரம்? ஏ, ஓ, அர். அ பிளஸ் இ இருந்ததுன்னா ஏ, அ பிளஸ் உ இருந்ததுன்னா ஓ, அ பிளஸ் ரு இருந்ததுன்னா அர். This is called adenggunaha. புரிஞ்சுதா? First word ends in a or a. Second word begins with e or e. Both join together to give a. Similarly, first word ends with a or a. Second word begins with u or u. Both join together to give o. Similarly, third one, first word ends with a or a. Second word begins with r or r. Both join together to give ar. இதுதான் குண சந்தி. அதோட சூத்திரம் தான் அதே குணஹா. குணாட்சராணி என்னன்னு கேட்டா ஏ, ஓ, அர். Understand? Now let us see the example. இப்ப பாருங்க, மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ற மாதிரி பண்ணி கொடுத்திருக்கீங்க. எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் உதாரணம், மகா பிளஸ் இந்திரஹா. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன? மகா, பிரதம சப்தா, எண்டிங் இன் ஆ. சரியா? செகண்ட் வேர்ட் இஸ் இந்திரஹா, பிகினிங் வித் இ. அப்போ ஆ பிளஸ் இ நம்ம என்ன படிச்சோம்? ஆ பிளஸ் இ என்ன படிச்சோம்? ஏ. So what is becomes here? மஹ. இந்த ஹலந்த் போட்டா இதுல இருந்து ஆவ எடுத்துட்டோம், இதுல இருந்து ஈ எடுத்துட்டோம். We separated. What is remaining? Indraha. So maha plus a plus indraha, mahendraha. So a plus e na enna agum? A, mahendraha. Okay, you can straight away come to the last step also. Mathematics மாதிரி ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணணும்னு இல்ல. ஆனா உங்களுக்கு சில சப்தங்கள் தெரியலன்னா சால்வ் பண்ணி கொண்டு வாங்க. சில சப்தங்கள் டைரக்டா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா டைரக்டா சொல்லிடுங்க. அடுத்தது உதாரணம் பார்க்கலாமா? கங்கா பிளஸ் உதகம். பிரதம சப்தா
எப்படி எண்ட் ஆறுது? ஆ. த்விதீய சப்தம் உ. உதகம்னா ஜலம். சரியா? இப்போ நான் ஆவை எடுத்துட்டேன், ஊவை எடுத்துட்டேன். அது ரெண்டுத்தோட இடத்துலயும் what am I going to put? ஓ. So what it becomes? கங்கோதகம். கங்கோதகம். சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் உதாரணம் நன்னா பார்க்கணும். ஏன்னா ரு இருந்ததுன்னா அர்ன்னு ஆகும். சோ யூ ஜஸ்ட் சே சப்த பிளஸ் ரிஷிஹி. சப்த ரிஷிஹி ரே. சோ भगिनी एकनिमिषं जयश्री भगिनी एकनिमिषं मध्ये मा वदतु नडुल ओरु निमिषत्तुल ஏனா ஆடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. ஓகே. சப்த ரிஷிஹ ரு ரு plus ரு என்னாகும்? அர். and then you join everything. சப் plus அர் plus ஷிஹி சப்தர்ஷிஹி. சப்த plus ரிஷிஹி சப்தர்ஷிஹி. அர் அர்ங்கிறத ர எங்க போகும்? இது அர்த்த அக்ஷரம் இல்லையா, அதனால மேல போயிடும். சோ சப்தர்ஷிஹி. புரியுதா? ஓகே. We will see more. Now you can write down all these examples. I will keep dictating. You have to write the answer. சரியா? Okay. We will wait till everybody copies down. I will keep dictating. You can look at the screen and copy. Sura plus Ishaha is equal to what? You write it later. Now only copy down the questions. Sura plus Ishaha. Sura plus Indraha. Cha plus Iti. Sundara Mahodaya, ungalaala எழுத முடியறதா? Okay. Surya plus Udayam. Nara plus Ishaha. Nara plus Indraha. Pancha plus Indriyani. Maha plus Udayaha. Maha plus Ishaha. Maha plus Indraha. இங்க நர பிளஸ் இந்திரஹா, இங்க சுர பிளஸ் இந்திரஹா, இங்க மகா பிளஸ் இந்திரஹா. சரியா? அப்புறம் ததா பிளஸ் இதி. கங்கா உலகம். கண பிளஸ் ஈஷஹா. ராம. உங்களுக்கு இப்பதான் கணேச சப்தம் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியும். கண பிளஸ் ஈஷா. ராம பிளஸ் இதி. யதா உச்சிதம். பர உபகாரஹ. நம்ம இப்ப எந்தெல்லாம் அக்ஷரம் படிச்சோமோ, ரூல் படிச்சோமோ, அத இங்க நீங்க அப்ளை பண்றது. இந்த ரூல் வேணும்னா எழுதிக்கோங்க. இந்த இதான் 3 ரூல்ஸ். யூ கேன் நோட் டவுன் த ரூல்ஸ். அ or a plus e or e is equal to a. This is I am giving the formula. Now you have to apply the formula. Right? A or a plus u or u is equal to o. Third, a plus a இல்லனா a இருந்ததுனா plus ரு அथवा ரு தீர்க்க ஹ்ரஸ்வரு அथवा தீர்க்கரு இருந்ததுனா ar. These are the 3 formulae. சூத்ரம். சரியா? அத இந்த சப்தங்கள் எல்லாம் நீங்க பிரயோகம் பண்ணி you have to find the answer. Okay? Next time என்ன பண்ணுவேன்? join பண்ணி கொடுத்துருவேன். You have to split. சரியா? அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லையா? இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் examples இங்க இருக்கு. எழுதிக்கிறீங்களா? Have you all finished copying all these words? Have you all finished copying? அஸ்து அஸ்து. இப்போ next. பாத plus உபபுங்க்தே. பாத plus உபபுங்க்தே. உபபுங்க்தே. புங்க்தேனா சாப்பிடுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். தஸ்ய plus உபரி. a plus u. தஸ்ய உபரி. கஸ்ய உத்தேஷஹ. கஸ்ய உத்தேஷஹ. மகா பிளஸ் ரிஷிஹி. எங்கெல்லாம் ரு வருதோ I want to see your answers. How you are writing. சரியா? மகா பிளஸ் ரிஷிஹி.
ஆ பிளஸ் ரு என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கோம்? அர். சோ யூ ஹாவ் டு புட் அர். சரியா? கேர்ஃபுல்லி. நீல பிளஸ் உத்பலம், விருக்ஷ பிளஸ் உபரி, சாஸ்திர பிளஸ் உக்தம், சப்த பிளஸ் ரிஷிஹி, ரக்த उत्पलम, केन उक्तम, वेद उक्तम, राजा ऋषिः, हित उपदेशः, तत्र उपवनं, मनसा इन्द्रियैः, एक ऊन. சரியா? இந்த சப்தங்கள்லாம் எழுதலாமா? இங்க கொடுத்திருக்கிறதெல்லாம் சும்மா நம்ம ஸ்லோகத்துல எல்லாம் படிக்கிறோம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மத்த இதுல எல்லாம் அத உதாரணத்துக்கு கொடுக்கறா. சும்மா உங்களுக்கு படிக்கிறேன், அப்புறமா படிக்கலாம். பிரசன்ன வதனம் தியாயேத் சர்வ சுக்லாம்பரதரம் இதுல படிக்கிறோம் இல்லையா? சர்வ விக்னோபசாந்தையே. இதுல இந்த குணசந்தி இருக்கு, நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சர்வ விக்னோபசாந்தை. அதே மாதிரி கூஜந்தம் ராம ராமேதி, ராமேதி குணசந்தி, மகோததிஹி குணசந்தி, சுரோத்தம குணசந்தி, கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வருது இல்லையா? கேனோபாயேன குணசந்தி, ராமேதி ஸ்ரீராம ராம ராமேதி குணசந்தி, நாராயணாயேதி நாராயணாயேதி குணசந்தி, புருஷேணேஹ. இந்த சப்தங்கள் எல்லாம் குணசந்தி இருக்கு. இப்ப எதுக்கு ஸ்லோகத்துல எடுத்து கொடுக்கறான்னா அது நமக்கு பரிச்சிதமான விஷயம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தெரியும், நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் தெரியும் இல்லையா? அதனால அங்கெல்லாம் எப்படி சந்தி பண்ணிருக்கா அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள். எதுக்காக கொடுத்தேன் தெரியுமா? இனிமே நீங்க என்னெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ ஸ்லோகமோ அல்லது ஏதான புக்ல ஏதானு படிச்சேன்னா let your observation be towards that. ஓ நான் குணசந்தி படிச்சிருக்கேனே, சவர்ண தீர்க்க சந்தி படிச்சிருக்கேனே, மேபி திஸ் அப்ளைஸ் ஹியர் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு சப்தத்தையும் பிரிக்க முடியும். பிரிச்சா ஸ்லோகம் நன்னா படிக்க முடியும், பிரிச்சா ஸ்லோகம் நமக்கு அர்த்தம் புரியும். புரியுதா? அன்னைக்கு கூட யாரோ சொன்னேன், எனக்கு ஸ்லோகத்தோட பிரிச்ச அர்த்தம் புரியல அப்படின்னு. இந்த மாதிரி சந்தி நியமத்தோட பிரிச்சோம்னா அர்த்தம் நன்னா புரியும். சரியா? இதுக்குதான். இப்போ அடுத்தது விருத்தி சந்தி அடுத்த கிளாஸ்ல படிப்போம். இன்னைக்கு குணசந்தி. ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ நோட்டட் டவுன் தீஸ் வேர்ட்ஸ். யூ ட்ரை இட் ஹோம் அண்ட் ரைட் தி ஆன்சர். ஓகே, இதானீம் வயம் समापयामः, वर्गं समापयामः. शान्ति मन्त्रं वदामि, सर्वे अनुवदन्तु. ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, न्यायेन मार्गेण महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।